Hello students, আজি আমি ভিডিও ডিসকাস কৰিব লৈছো ক্লাস 10 এডভান্স ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ 4 কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ এক্সাৰসাইজ 4.1 ৰ পৰা অলৰেডি আগৰ এটা ভিডিও বনোৱা হৈছে ইয়াৰে ইন্ট্ৰোডাকচন পাৰ্টখিনিৰ ওপৰত এই ভিডিওটো তোমালোকে চাই ল'বা আজি আৰম্ভ কৰিছো এক্সাৰসাইজ 4.1 সো এক্সাৰসাইজ 4.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 দিয়া আছে যে ফৰ্ম এ কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচন উইথ দা ফলোইং ৰুটস যে যদি এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ ৰুট দুটা দিয়া থাকে তেনেহলে এই কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো ফাইন্ড কৰিব লাগে মই এটা কৈছিলো কি যে যদি এটা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ ৰুট যদি আলফা আৰু বিটা হয় তেনেহলে ইকুৱেচনটো কি আছিল x² - আলফা বিটা x আলফা বিটা = 0 হয়নে আমি কি ক'ব পাৰো অর x² - sum of the roots into x plus product of the roots equal 0 হয় না সো এটো আছিল আমাৰ কি ৰুট সো এই যদি ৰুট থাকে তেনেহলে আমাৰ কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো এইটো বা আমি এতেনাকৈ ইয়াতে বহাই দিম সো ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে -5 7 গটিকে সলিউশন ওলাই ললো গটিকে লেট আমি ধৰিলো আলফা = -5 বিটা = 7 therefore alpha plus beta equal -5 plus 7 2 and alpha into beta -5 into 7 equal -35 so sum of the root palu ami ar product of the root palu therefore the required quadratic equation is x² minus sum of the amar likhi lolu x² plus alpha beta x plus alpha beta equal 0 so x² minus alpha plus beta equal kiman asil amar 2x and alpha beta equal kiman -35 is equal to 0 so it hol amar answer so video to post kore tumaloke likhi loa next ami yar eta question loiso so yate next dia আছে fractional so number 2 ibar dia আছে -1/2 and -3 so ami lolu let alpha equal -half and beta equal -3 therefore alpha plus beta -half plus -3 so -half -3 LCM lolu 2 so এটা হে আমাৰ -1 -6 -7/2 so আমি sum of the root পাই গলো এতিয়া লাগে আমাক কি product of the root so alpha into beta -half into -3 so result আহিল আমাৰ 3/2 minus plus 3/2 so equation টো কি হ'ব therefore the equation is x² minus alpha plus beta x plus alpha beta equal 0 so x² alpha plus beta কিমান আছে -7/2x ইয়াতে মাইনাস কৈছে এটো মাইনাস alpha beta -2 হৈছে কি -7/2 so এটো মই ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিম যেতিয়া হে মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব আৰু ইপিনে alpha beta কিমান আছে 3/2 equal 0 গতিকে ইয়াতে আমি যদি চাও x² minus plus 7/2x plus 3/2 equal 0 so ইয়াতে LCM লম আমি 2 গতিকে 2x² plus 7x plus 3 equal 0 গতিকে আমাৰ ইকুৱেচনটো কিমান হ'ব twice x² plus 7x plus 3 equal 0 so এইখিনি যে আমি sum of the root লম আৰু product of the root লম আৰু এইখিনি বাই ইয়াতে আমি হেৰুটো বহাই দিম আমি আনসাৰটো পাই যাম তো আনসাৰটো আছে twice x² plus 7x minus 3 equal 0 so video to plus 3 equal 0 so video to post কৰি তোমালোকে লিখি লোৱা next question number 3 4 এইবিলাক গটে 5 একে ধৰণৰ question তোমালোকে কৰিবা মই লাষ্ট question number 6 টো লৈছো ইয়াতে আমাৰ ইমাজিনাৰী নম্বৰ আছে 5i minus 5 so video to post কৰি লিখি লোৱা next question number লৈছো 6 so question number 6 dia ase 5i minus 5i
So 5i আৰু -5i গতিকে এটা আমি কাম কৰো let alpha equal 5i beta equal -5i. So alpha plus beta equal 5i minus 5i. So কিমান আহিল 0 হয় না and alpha into beta so কিমান আহিব 5i minus 5i. So plus minus minus 5 into 5 25 ইপিনে আহিল আমাৰ i square. So minus 25 i square মানে কিমান i square মানে কিমান minus 1 গতিকে minus minus plus 25 therefore the equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal 0. So x square minus alpha plus beta কিমান আহিল 0 into x alpha beta কিমান 25 equal 0. So x square plus 25 equal 0. So এটি হইছে আমার ইকুয়েশন এটো আছে আমার ইমাজিনারি নাম্বার. তো এইখিনি কোশ্চেন নাম্বার 1 টু কমপ্লিট. তো ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লোৱা বাকি এটা তোমালোকে নিজে কৰি লবা. নেক্সট লৈছো কোশ্চেন নাম্বার 2. So question number 2 dia ase form a quadratic equation whose one root is root over 3i. So dia ase kiman number 1 root over 3i. Eta eta kotha monot rakha yate i is a imaginary number. Jodi amar jodi eta quadratic equation or root duta jodi amar imaginary number hoy suppose eta hoise amar a plus ib তেনেহলে এটা নাম্বার এটা রুট হ'ব হদাই আমাৰ a - ib মনত ৰাখিব যদি এটা রুট আলফা ইকুয়াল যদি a + ib হয় তেনেহলে সেই সেম যদি এই ax² + bx + c = 0 এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনৰ এটা যদি রুট a + ib হয় তেনেহলে বেলেগ রুটটো কিমান হ'ব a - ib অৰ্থাৎ ইয়াৰ সংযুগ্ম ঠিক আছে মানে আলফা বাৰ a + ib যদি দিও কিমান আহিল আমাৰ a - ib ঠিক আছে মনত ৰাখিবা যদি a + ib থাকে a - ib হ'ব যেনেকে যদি সাপোজ এটা রুট যদি আমাৰ 5 + 6i হয় তেনেহলে অটোমেটিক এটা রুট কিমান হ'ব 5 - 6i তো এটো হলি এটা নেক্সট এটা রুট এইটো হ'ব ঠিক আছে সো এটো যদি হয় তাহলে এটো এতে মাইনাস থাকলে প্লাস কৰিম প্লাস থাকলে কি কৰিম মাইনাস কৰিম এতিয়া চাবা কথাখিনি বুজি পালা সো এইটো এটা নোট হিচাপত লৈ লব পাৰা তোমালোকে লিখি থৈ দিব পাৰা এটা ইয়াতে রুট কি আছে √3i যদি এটা রুট যদি √3 হয় মানে আলটিমেটলি ইয়াক আমি কেনে কৰি লিখিব পাৰো 0 + √3i আহিলে a + ib ফৰ্মত গটিকে চাবা since one root is √3i so another root is -√3i কারণ কি যদি আমি এতে 0 + 3i হয় তাহলে নেক্সট কি হ'ব 0 - √3i গটিকে আমি -√3i লিখি দিলো গটিকে যেটা এটা +√3i এটা কিমান হ'ব -√3i গটিকে let আমি ললো আলফা ইকুয়াল √3i বিটা ইকুয়াল -√3i so alpha plus beta equal √3i -√3i equal 0 at product alpha plus beta alpha into beta √3i -√3i plus minus minus √3i whole square so -√3 minus to bahir √3 whole square মানে 3 আৰু ইপিনে আহিল i square মানে হল -1 so কিমান আহিল +3 -3 into -1 +3 গটিকে ইকুয়েশনটো কি হ'ব therefore the equation is x² - alpha plus beta x plus alpha beta equal 0 so x² - alpha plus beta কিমান পালো আমি 0x আৰু alpha beta কিমান পালো 3 equal 0 so এটো কিমান হ'ব x² + 3 is equal to 0 so এইখিনি কথা যে আমি যদি +√3i থাকে নেক্সট হলো -√3i যদি এটা মাইনাস থাকিলে তেনহলে আমি এটা লম কি +√3i সো এইখিনি নেক্সট আমি আৰু এটা লৈছো কোশ্চেন নাম্বার 2 ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লোৱা এতিয়া নেক্সট কি দিছে ভেক্টর এটা রূপ দিছে 2 নাম্বার যেটা আছে 4 +
√5 so 4 plus √5 আছে ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা এতে a plus √b so এটো আমাৰ কি এটা নাম্বার এটা ইৰেশনাল নাম্বার অপরিমেয় সংখ্যা তেনে এটো হৈছে যদি এটা ৰুট যদি a plus ib হয় তেনে হলে নেক্সট ৰুটটো হ'ব a minus √b মনত ৰাখিবা ঠিক আছে যদি এটা প্লাস হয় এই অপরিমেয়টোৰ আগত এটা যদি প্লাস আছে তেনে হলে নেক্সটৰ আগত কি আহিব মাইনাস আহিব ঠিক আছে সো এটা ৰুট দুটা দিছে 4 plus √5 তো নেক্সট ৰুটটো কিমান হ'ব 4 minus √5 গতিকে মই ডাইৰেক্ট লিখো সো এটা ৰুট হ'ল আমাৰ 4 plus √5 and beta equal 4 minus √5 ঠিক আছে গতিকে sum of the roots alpha plus beta 4 plus √5 plus 4 minus √5 so √5 minus 5 cancel so 4 plus 4 কিমান আহিল আমাৰ 8 আৰু alpha and beta 4 plus √5 into 4 minus √5 so a plus b a minus b কি হ'ব yes a square minus b square so 4 square মানে 16 √5 square মানে 5 so equal কিমান পালো 9 so sum of the root 8 and product of the root 9 therefore the equation is x square minus alpha plus beta হলে 8x and alpha beta কিমান 9 equal 0 so মই এবাৰ লিখি দেখা নাই এটো ভ্যালু খিনি জাস্ট বহাই দিছো so it x square minus 8x plus 9 equal আমার কিমান আহিল oh sorry 16 minus 5 আমার 11 so আমার কিমান আহিল x square minus 8x plus 11 equal to 0 এটা কমন মিস্টেক হৈছে সবাতে এলাকা ক্যালকুলেশনত ভুল হয় মাঝে মাঝে তোমালোকৰ সাৱধান হ'বা so next মই লৈছো এবাৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 3 ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লও এতিয়া নেক্সট দিছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 3 1/2 plus √3 so 1/2 plus √3 গটিকে ইয়াতে ৰুটটো আমাৰ যদি 1/2 plus √3 গটিকে আমি ললো আলফা ইকুয়াল এটো সো বিটা ইকুয়াল আমি এটা 2 minus √3 ডাইৰেক্ট নিলিখো এটো কৰিলে ভুল হ'ব ইয়াত আমি সিম্পলিফাই কৰিলাম 2 plus √3 সো এটো দিলু 2 minus √3 ওপৰটো দিলু আমি 2 minus √3 গটিকে ওপৰ থাকে 2 minus √3 সো এটো a plus b a minus b a square minus b square so what I have 2 minus √3 4 minus 3 so 2 minus √3 by 1 so actually কিমান আহিল 2 minus √3 তো ইয়াৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্ম হৈছে এইটো so আমি এটা ৰুট পাই গলো আলফা ইকুয়াল এইখিনি যাৰ ফল বিটা ইকুয়াল কিমান হ'ব এই মাত্ৰ কৈছিলো গতিকে মাইনাস আছে মানে এটা কিমান আহিব প্লাস গতিকে আমি সাম অফ দা ৰুট চাম কিমান হয় আলফা প্লাস বিটা 2 minus √3 plus 2 plus √3 to cancel so কিমান আহিল 4 এবাৰ লম আমি কি প্রোডাক্ট অফ দা জিরোস বা সরি প্রোডাক্ট অফ দা রুটস সো 2 minus √3 2 plus √3 সো এটো আমি জানো 2 স্কয়ার √3 হোল স্কয়ার 4 minus 3 is equal to 1 so sum of the roots 4 and product of the roots equal to 1 therefore the required equation is x square minus alpha plus beta কিমান 4 and product কিমান আছে 1 equal to 0 so x square minus 4x plus 1 equal to 0 so আমরা এটা কমপ্লিট কোশ্চেন নাম্বার 3 so এবাৰ আসো মই কোশ্চেন নাম্বার 4 ভিডিওটো পজ কৰি তোমালোকে লিখি লোৱা কোশ্চেন নাম্বার 4 দি আছে 1 minus √3/2 i ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি এটো আলফা 1 minus √3 হয় তো বিটা ইকুয়াল লম 1 plus √3/2 i গটিকে সাম অফ দা জিরোস আলফা প্লাস বিটা 1 minus √3 i plus 1 plus √3/2 i সো এই দুটা ক্যান্সেল সো 1 plus 1 নেক্সট হলো আমি আলফা ইনটু বিটা প্রোডাক্ট 1 minus √3/2 i 1 plus √3/2 i a minus b a plus b so a square minus b
b square, a minus b, a plus b, a square minus b square. So eto 1 root over 3 মানে 3, 2 square মানে 4 আৰু ইপিনে কিমান আহিল i square. So i square মানে কি হ'ব? i square মানে এটা লাইন মই লিখি দিছো, i square মানে হৈছে -1, so minus minus plus 3/4. So এটো LCM ললো 4, 4 plus 3 আমাৰ কিমান আহিল 7/4. So sum of the roots 2 and product of the roots 7/4. Therefore the equation is x square minus sum of the root 2x plus product of the root, yes, 7/4 is equal to 0. So LCM log 4, so I have 4x square 8x plus 7 equal 0. So cross multiplication 4x square minus 8x plus 7 is equal to 0. So answer is 4x square minus 8x plus 7 equal to 0. So এইখিনি কথা ইয়াক সিম্পলিফাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ইয়াতে 1 ৰিয়েল পাৰ্টটো আমাৰ যেটো আমাৰ a পাৰ্টটো একলে আছে আৰু i পাৰ্টটো এনে আছে গতিকে যিহেতু ইয়াক প্লাস কৰিলে ডাইৰেক্ট কেনসেল আউট কৰিব পাৰি সো সেই কাৰণে আমি ইয়াক আৰু বিশেষ সিম্পলিফাই কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এলসিএম লৈ কিনে সিম্পলিফাই কৰিব নালাগে এনেকৈ কৰিলে আমাৰ মেথছটো ইজি হয় আৰু সেই প্ৰসেছত তুমি যদি এটা এলসিএম 2 লৈ কৰিব পাৰা তেতিয়া কথাটো কি হ'ব বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যাব গতিকে তাতকে এনেকৈ কৰাটো বেছি ইজি সো এটো কমপ্লিট Next question number 5. Question number 5 to মই root 2 লিখি দিছো বাকি খিনি কৰিবা যে question number 5 ৰ root আছে এটা মাইনাস যে কেনেকৈ আছে চাবা তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰিবা মই লিখি দিছো এটো লিখি লবা ভিডিওটো পজ কৰি নেক্সট question টো আছে 5 মই জাস্ট root 2 লিখি দিছো 1 minus root over 5/2 So এটা রুট যদি আলফা ইকুয়াল যদি এটো হয় নেক্সট বিটা ইকুয়াল কি হবে সাতলৰ রিয়েল তলত যেটো ডিনোমিনেটর পার্ট এটোটো আমাৰ রেশনাল নাম্বার আছে গতিকে এক চেঞ্জ কৰিব লগা নাই -1 এটো হৈছে কি ইৰেশনাল নাম্বার অপৰিমাণিক গতিকে ইয়াৰ আগৰ মাইনাসটো মই কি কৰি দিম প্লাস কৰি দিম আৰু বাকি কিন্তু তোমালোকে আলফা প্লাস বিটা ওলাবা একবাৰ কিমান হয় আৰু এবাৰ আলফা বিটা ওলাবা যেটো ৰিজাল্ট হয় তেনেহলে x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা x আলফা বিটা তোমালোকে ভ্যালুটো বহাই দি সিম্পলিফাই কৰি দিবা ঠিক আছে So এইখিনি কথা তোমালোকে 5 নম্বৰটো কৰি লবা নেক্সট মই লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লবা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কি দিয়া আছে p plus root over p square minus c সো ইয়াতে আমি কৰিলো এইটো হৈছে আলফা So beta equal to p minus root over p square minus c to যদি এটা রিলেশন করা ইজি হৈ আছে সো আমি আলফা প্লাস বিটা কিমান পাম p plus root over p square minus c plus p minus root over p square minus c সো আমাৰ যি দুটা আমাৰ প্ৰবলেম দিবা পাৰা পাৰ্ট আছে এটা ক্যান্সেল হৈ গল গতিকে কিমান থাকিল 2p and alpha into beta p plus root over p square minus c into p minus root over p square minus c. So p into p square minus c whole square. So ete kiman palu kan a plus b a minus b square minus b square p square so ete kiman ahi p square minus c. So bracket uthetar loge loge p square minus p square plus c so eta cancel ami kiman palu c. So sum of the root 2p and product of the root c. গটিকে আমি ইকুয়েশনটো কি পাম therefore the equation is x square minus sum of the root 2p গটিকে লিখিম আমি 2px and product of the root yes c equal to 0 so এটো হল আমাৰ आंसर so आंसर টো আহিল আমাৰ x square minus 2px plus c equal 0 so এইখিনি হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ আমাৰ এটো হল 2 কমপ্লিট ঠিক আছে So ভিডিওটো পজ কৰি তোমালোকে লিখি লোৱা এটা লৈছো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে Find a quadratic equation whose roots are 2 less than the roots of the iman. So question x square minus 16x plus 63 equal 0. এই যেটো quadratic equation root সেই root দুটাত কই কি বলি কৈছে আমাৰ 2 কম ঠিক আছে
2 লেস গতিকে এটা কাম কৰো এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটো আমি ৰুট দুটা ফাইন্ড কৰো যি দুটা ৰুট হ'ব তাতকৈ 2 2 কমাইলে নেক্সট ইকুয়েশনটো আমি ফাইন্ড কৰিম সো ইয়াৰে আমি যদি চাও x স্কয়ার 63 63 হলে কিমান হয় 7 * 9 গতিকে আমি এটা লিখো 7x - 9x + 63 = 0 সো ফার্স্টৰ পৰা x কমন ললো x - 7 9 কমন ললো x - 7 = 0 সো আমাৰ আহে x - 7 x - 9 = 0 therefore x - 7 = 0 और x - 9 = 0 গতিকে x ইকুয়াল আহে আমাৰ 7 আৰু x ইকুয়াল আহে 9 সো এই ইকুয়েশনৰ ৰুট দুটা মই কিমান পালো 7 আৰু 9 ঠিক আছে now for the required equation roots are আমি ৰুট দুটা ধৰিলো আলফা তো কি মান হ'ব 7 - 2 ইকুয়াল কিমান 5 আৰু বিটা ইকুয়াল ললো 9 - 2 ইকুয়াল কিমান হ'ব 7 কৈছিল নহয় যে ইয়াৰে ৰেজিস্টাৰ ৰুট তাতকে 2 কম হ'ব সো আমি পালো এটা 5 আৰু এটা পালো কিমান 7 therefore the equation is so কি লিখিম x square minus sum of the roots তো এটা লিখো 5 + 7x and product of the roots 5 * 7 = 0 so answer is x square 5 + 7 12x 7 * 5 35 = 0 so answer to আহিব আমাৰ x square minus 12x plus 35 = 0 so একদম ইজি ইয়াৰে ৰুট দুটা ফাইন্ড কৰা তাৰে পাছত আমাৰ 2 2 কমাই দিয়া যেহেতু কোৱেশ্চনতে কৈছে যে 2 কম so ভিডিওটো পজ কৰি লিখি লোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 2 নম্বৰ so question number 2 কি দিছে যে x square minus plus 13x x square plus 13x plus 5 = 0 এই ৰুটটোতকে কিমান বলে কৈছে গ্ৰেটাৰ দেন 4 4 আমাৰ কি বলে কৈছে বেছি বলে কৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে চাবা ইয়াতে আছে আমাৰ কিমান 5 ইয়াত কিন্তু ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব নোৱাৰিম সো ফ্যাক্টৰাইজ কৰোতে ইয়াৰ প্ৰবলেম আছে কিন্তু এটা কাম কৰো আমি ইয়াৰ এতে যেটো মেথড মই এপ্লাই কৰিম হা সাবা তোমালোক কথাখিনি শুনি লোৱা ইয়াতে মই যেটো মেথড এপ্লাই কৰিম সেম মেথড তোমালোক এই নাম্বাৰ 1 এর 2 3 2 যেটো কৰিলো 3 1 ৰ সেম মেথড এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এই মেথডটো তোমালোক শিকি লোৱা কাৰণ এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি এই মেথডটো এপ্লাই কৰিম কাৰণ ইয়াতে চোৱা 5 * 1 5 ক তুমি ফ্যাক্টৰাইজ কৰি গলে তুমি 13 ৰ মিলাব নোৱাৰা সো তাৰে কাৰণে আমি কি কৰিম সো ধৰি ললো let alpha and beta be the roots of the given equation so alpha plus beta equal কিমান হ'ব sum of the roots আচ্ছা ইয়াক মই যদি এডজাস্ট কৰি লিখো না হ'ব ন x square minus 13x plus 5 = 0 হয় না সো alpha plus beta equal মই কিমান লিখিব পাৰিম -13 and alpha beta equal 5 কনফিউজন হৈছে যদি চাই লবা কথাখিনি সো x square minus 13x আমি এনে কি যে আলফা আৰু যদি বিটা যদি ৰুট হয় গলে ইকুয়েশনটো কি আছে x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal 0 তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা কি গম পালো যেতিয়া এটা ইকুয়েশন দিয়া থাকে তো ইকুয়েশনটো মই লিখতে x square একে মাইনাস দিলম বাকি ব্র্যাকেটত যি আহে আহিব x আৰু এটি ইকুয়াল 0 সো এটো কি আছে এটা সাম অফ দা এটা সাম অফ দা রুটস আৰু এটা কি আছে প্রোডাক্ট সো এটা মাইনাস টু যেহেতু ফর্মুলা মতে মাইনাস এটা লাগে গতিকে মই ইয়াতে মাইনাসটো এডজাস্ট কৰিছো বাকি ভিতৰত -13 আহে +13 আহে যি আহে আহি থাকিব কিন্তু মই ইয়াতে এটা মাইনাস দিম লগত আৰু এটা কথা এই ভ্যালুটো ইয়াৰ লগত কি হৈ থাকিব লাগিব সেম হ'ব লাগিব সো তাৰে কাৰণে প্লাস আছে কাৰণে মই এটা মাইনাস দিলো এটা মাইনাসটো প্লাসৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে এটা ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত -13 দিছো এটা ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত বস্তুখিনি কি আছিল সাম অফ দা রুটস আৰু এটো কি এইখিনি কনস্ট্যান্ট পাৰ্টটো কি আছিল প্ৰডাক্ট অফ দা রুটস গতিকে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল -13 এইখিনি কথা সো আলফা এন্ড বিটা কিমান হ'ল আমাৰ 5 ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো চাই লও এবাৰ x square minus x square plus 13x plus 5 equal 0 ঠিক আছে সো এইখিনি বুজি পালো এতিয়া চাবা এটো হল ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি যেটো ইকুয়েশন ফাইন্ড কৰিব কৈছে যেটো ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটো কি কৈছে যে ইহতৰ ৰুটতকে কিমান বেছি হ'ব বুলি কৈছে 4 বেছি হ'ব বুলি কৈছে নাও roots of the
taking the roots of the required equation যে আমি যেটো ইকুয়েশনৰ ৰুট দুটা আছিল সেই ৰুট দুটা আমি এবাৰ ধৰি লম কি যেহেতু ইয়াৰ আলফা বিটা ইয়াতকৈ কিমান বেছি বুলি কৈছে 4 গ্ৰেটাৰ গতিকে কি হ'ব এটা আলফা প্লাস 4 আৰু এটা কিমান হ'ব বিটা প্লাস 4 হয় নে নহয় সো ইয়াৰ যেটো ৰুট কৈছিল আলফা বিটা ইয়াতকৈ যেটো আমি ফাইন্ড কৰিম তাৰ ৰুট দুটা কি 4 4 বেছি সো যেহেতু আলফা বিটা লৈছো তেনেহলে ৰিকোয়াৰ্ড ইকুয়েশনটো ৰুট দুটা কিমান হ'ব আলফা প্লাস 4 আৰু এটা হ'ব কি বিটা প্লাস 4 therefore sum of the root কিমান হ'ব alpha plus 4 plus beta plus 4 কিমান হ'ব আমাৰ এতে যে alpha plus beta plus 8 so alpha plus beta মানে মই কিমান পাইছো -13 plus 8 ইকুৱেল কিমান পালো -5 ঠিক আছে এবাৰ প্ৰডাক্ট অফ দা সাম alpha plus 4 beta plus 4 so এটো কিমান হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলে alpha beta এবাৰ আহিব alpha 4 এবাৰ আহিব beta 4 আর এবারে হইব 16 সো আলফা বিটা ইয়ারে পড়া 4 কমন ললো আলফা প্লাস বিটা প্লাস 16 সো আলফা বিটা কিমান পালো আলফা বিটা মানে আছে আমার 4 আর আলফা ইনটু আলফা প্লাস বিটা মানে মোর কিমান আছে -13 প্লাস 16 সো ক্যালকুলেশন খিনি কৰি চাও আমাৰ কিমান হয় মই কিনে লৈছো সো 5 4 ইনটু 13 কিমান হ'ব 52 plus 16 so calculation for 16 plus 5 hobo amar 21 minus 52 minus 1 jate he amar 31 so amar ekmar ahe minus 31 so ami jitu equation find korim tar sum of the root kiman palo -5 আর product of the root kiman palo -31 গটিকে আমি ইকুয়েশন টো লিখিব পাৰি হয় না নহয় তো ইকুয়েশন টো কি হ'ব মই ওপৰ পিনে উচিতে ভিডিওটো পষ্ট কৰি তোমালোকে লিখি লোৱা therefore the required equation is x square minus sum of the roots kiman asil yes -5x and product of the roots -31 equals 0 so x square plus 5x minus 31 equal to 0 so video to post kori tumaloke likhilo next ami likhsu question number 3 so question number 3 dia ase reciprocal of the roots of iman dia ase to twice x square minus 7x plus 6 equal 0 so yare ki hoise root duta reciprocal boli hoise mane yare root 0 hobo tare reciprocal loi kene সেই root duta loi kene equation to find koribo lage so ami dhori lolu let alpha and beta be the roots therefore alpha plus beta equal কিমান হ'ব আচ্ছা ইয়াক মই এডজাস্ট কৰিলম কিমান হ'ব সো 2x স্কয়ার সো লিখিলো আমি x স্কয়ার minus 7/2x plus 6/2 মানে 3 equal 0 সো 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিছো কাৰণ কিয় মোক এটা x স্কয়ার টো কি লাগিব অকলে লাগিব কাৰণ কি আছে যে x স্কয়ার minus alpha plus beta x plus alpha beta equal 0 হয় না নহয় সো এটা x স্কয়ার লগত কি আছে 1 আছিল আৰু এটো সাম অফ দা রুটস এটা প্রোডাক্ট অফ দা রুটস গটিকে ইয়াতে 2x স্কয়ার আছে গটিকে মোক ইয়াতে x স্কয়ার টো অকলে লাগে সো 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিছো বোথ সাইড গটিকে 2 ৰে ইপিনে ডিভাইড ইপিনে 0 ডিভাইডেড বাই 2 মানে 0 x স্কয়ার টো আমাৰ x স্কয়ার থাকে 7 ডিভাইডেড বাই 2 and 6/2 ইকুয়াল 3 এটা মই কৈছিল এটা মাইনাস থাকে গটিকে এটা মাইনাস টো অলৰেডি আছে গটিকে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল কিমান হ'ব মাইনাস অফ বাদ দিয়াৰ লগে লগে কি আছে মাইনাস টো যেতিয়া বাদ দিম কিমান আছে 7/2 গটিকে এটা আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল কিমান আহে 7/2 and product of the কিমান হ'ব আমাৰ 3 now roots of the required equation are কিমান লম এবাৰ 1/alpha 1/beta কি কৈছিল যে ইহতৰ 0 তাৰে আমাৰ ৰেচিপ্ৰকেল গটিকে যদি এতে 2 আছিল তেনেহলে 1/2 5 আছিল যদি 1/5 গটিকে আমি ইয়াৰে সাম ওলাই লম 1/alpha plus 1/beta এলসিয়াম ললো আলফা বিটা তেতে কিমান আহে বিটা প্লাস আলফা তো বিটা প্লাস আলফা বা আলফা প্লাস বিটা কিমান হ'ব আমাৰ 7/2 and alpha beta কিমান আছে 3 তো আমাৰ কিমান আহিব 7/6 2 into 3 6 এবাৰ product of the zeros root লম 1/alpha into 1/beta so 1/alpha beta
আলফা বিটা মানে কিমান পাইছো মই ইয়াতে 3 so sum of the root 7/6 and product of the roots 1/3 গতিকে ইকুয়েশনটো আমি এটা ইজিলি ফাইন্ড কৰিব পাৰিম therefore the required equation is x square minus sum of the কিমান আছে yes 7/6x and product কিমান আছে 1/3 equal 0 so LCM হলো 6 ইয়াতে আহিল আমাৰ 6x square 7x আৰু ইয়াতে 2 equal 0 so simplify কৰিম cross multiplication কৰি 6x square minus 7x plus 2 equal to 0 so answer to আহিল আমাৰ কিমান 6x square minus 7x plus 2 equal 0 so এইখিনিয়ে কথা so আমাৰ যেটো ৰুট দিয়া থাকে এই মেথডটো যদি এপ্লাই কৰো আমাৰ ইজিলি হয় আৰু নাম্বার 1 যেটো মেথড দিছো সেই মেথডটো আমাৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব প্ৰবলেম তথাপিতো 6 * 2 12 12 ৰ লগে লগে আমি এতে 4 * 3 ইয়াতে মিলাব পাৰিলো হয় আমি এটা ফার্স্ট মেথডটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰো ফার্স্ট মেথড মানে বুজি পাইছা নহয় যেটো নাম্বার 1 ৰ যেটো মেথড কৰিছিলো সেম মেথড মই ইয়াতে এপ্লাই কৰি এই মেথডটো কৰিব পাৰো আৰু এই মেথডটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰো গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যে ইয়াতে ফার্স্ট মেথডটো এপ্লাই কৰি চাবা আৰু এই মেথডটো আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত তোমালোকে এবাৰ এপ্লাই কৰি চাবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰেক্টিস হ'ব আৰু যেটো ইজি হয় যেটো ভাল লাগে তোমালোকে হেটোৱে কৰিবা খালি ক্যালকুলেশন বিলাক অলপ কেয়াৰফুলি কৰিবা সো আজি ভিডিওত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ভিডিওত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ৰ পৰা ডিসকাস কৰিম সো ভিডিওটো কেনেকুৱা পালা তোমালোকে জনাই দিবা কমেন্টত চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ